Ya hujratan dhammat jamala Muhammadin hahawaiti kariman Sayyidan kamilan badara Ya hujratan dhammat jamala Muhammadin hahawaiti kariman Sayyidan kamilan badara matala umrinni ya Muhammad wan qada walam tasma'u liyal ayya an antarul hujra wa qamuka mahmudun wa anta Muhammadun wa rabbus samai a'ta haudan wa qawdal wa rabbus samadal a'ta haudan wa qawdara Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam Habibi ya Rasulullah Muhammad
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي حسن بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وضع عن الصحابة يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي توسنا بنوره يا ربي حفظانك وأمنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واغفر كل معذب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك
lana 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 ya habibana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil walid al-walid talib al-ba'ithil warithil manihis salid alimil kaini wal baini wal zaili wal zahid yusabbihuhul abil wal ma'il wal talim wal gharib wa yuaqidun nadir wal samid wal jamid wal zaib yadribu bi'anni sakin wa yaskunu bi fadlihi dharib la ilaha illallah hakimun ala badi'ah hikamihi wal ajaib li tartibi tarkibi hadhil qawalib khalaqa muqawwa'an maw'adudan wa'uruqan wa lama wa tildan wa jaran min amrin mutalibin mutarakib mimma indafikin yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib
يطير في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة رغم له المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبهم من الذنوب إليه هارب ولا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيوك الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المهدوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى زالا اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله. قيل وهذا قال آدم به أنلوا على المراتب. قيل ونوح قال نوح به يرجو من البرك ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل وإبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على أبد الأصنام والكواكب. قيل وموسى قال موسى أخو ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب. قيل وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحادب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته لك الوقار وزوجته بلجان المهابة والافتخار ونسرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن الغالب يموت أبوه ويقتله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حنان يا منان يا قديم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para sesepuh, para bini sepuh, haji sepuh, para kiai, para alim, para ulama, para ustadz, muallimin, muallimat, muslimin, muslimat dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin atau rutinan Sabtu Berkah, dalam rangka kita sama-sama berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala belajar tentang fikih, ya, belajar tentang fikih yang kebetulan yang kita akan pelajari adalah kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita mendapatkan keberkahan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh terbaik bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca sholawat, kita semua kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat badar terlebih dahulu, ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Nabi
Allahumma sholli ala Muhammad. Para sesepuh, para bini sepuh, aji sepuh, para jamaah ingkang kula hormati. Selanjutnya kita akan membaca muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Di dalam muqaddimah ini nanti kita akan perhatikan penjelasan ya, penjelasan yang apa yang kita baca pada malam hari ini. Muqaddimahnya seperti biasa nggih, sebagai qalal muallifu atau qalal musannifu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pengarang kitab ini yaitu Syekh Salim Al-Hadrami menjelaskan bahwa segala sesuatu itu hendaknya dimulai dengan bacaan basmalah ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di dalam setiap aktivitas kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca bismillah, membaca basmalah. Bacaan basmalah ya gampang lah. Bismillah, atau orang dulu biasanya baca apa? Bismillah ya. Bismillah ya. Karena itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena keyakinannya apa yang diinginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luas ya. Di semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kesempatan, diberikan kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang beriman maupun yang tidak beriman ya. Orang kafir diberikan kekayaan ya, diberikan harta benda tanpa dimintai pertanggungjawaban ya, tanpa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi mereka pada hari kiamat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan siksa. Di dunia mereka diberikan kaya raya, tidak ada larangan bagi mereka. Anggapan mereka ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ya, diberikan di jenenge napa ya. Kalau diberi tapi kayak ini ya. Dilulu ya, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan kepada mereka ya. Tetapi kalau orang beriman itu kasih sayang diberikan, tetapi diberikan batasan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita selaku umat yang beriman hendaknya mengucapkan apa setelah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa berupa umur panjang, mata, telinga, mulut, kaki dan sebagainya, hendaknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga dikatakan oleh imam pengarang kitab ini
Di dalam kitabnya ini disusun dengan muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, alhamdu itu terdiri dari berapa kata, berapa huruf? Ada berapa? Alhamdu terdiri dari lima huruf. Yang pertama adalah alif, kemudian lam, kemudian ha, kemudian mim, kemudian dal. Nah, kalau ada kalimat yang diawali dengan al, kemudian disambung dengan hamdu, maka itu menunjukkan semua, ya, menunjukkan semua. Nah, dalam ilmu balaghah apa nahwu sharaf itu namanya alif lam ta ta'rif di tajwid, nggih. Tajwid juga begitu, ya. Alif lam ta'rif, ada yang apa namanya syamsiyah dan qamariyah. Nah, ini yang termasuk yang mana? Alhamdu termasuk izhar apa? Izhar qamariyah. Nah, izhar qamariyah, nggih. Izhar qamariyah. Izhar yang dibacanya jelas. Alif lam yang dibaca dengan jelas. Nah, artinya apa? Dibaca dengan dimaknai sebagai arti secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki puji-pujian itu tidak terbatas, ya. Tidak terbatas. Kalau manusia dipuji, ada yang memiliki puji-pujian itu hanya terbatas, ya. Alhamdulillah, segala puji, nah, lillahi, bagi Allah. Ya, siapa Allah, ya? Lillah itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbil, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan sekalian alam, ya. Kalau dirinci satu-satu itu adalah agak panjang, ya. Agak panjang, agak lama. Nah, kita singkat saja, ya. Rabbil alamin, Rabbi itu berasal dari apa? Rabbun, ya. Rabbun yang artinya yang menjadikan, yang menyebabkan, atau yang menciptakan. Nah, kemudian diakhiri dengan al-alamin, Tuhan sekalian alam. Al-alam, nah, asal katanya adalah mufrad. Al-alamin adalah jamak dari kata alam, ya. Artinya semua yang ada di bumi ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman dalam segala aktivitas kita hendaknya selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan rasa syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Paling pendek alhamdulillah, nggih. Nah, karena apa? Karena ini merupakan suatu kalimat yang sangat luar biasa, nggih. Di dalam hadis disebutkan di sana kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, ya. Sakilatani fil mizan. Tetapi bacaannya itu nanti timbangannya itu sangat berat. Nah, bacaannya apa toh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, di sana disebutkan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Wa bihamdihi. Ada kaitannya. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, tetapi berat timbangannya di akhirat nanti, fil mizan, timbangan hari kiamat, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kemudian di dalam di dalam Al-Qur'an juga itu ada beberapa kata-kata alhamdu itu ada di awal surat. Nah, kira-kira yang paling sering kita baca surat apa? Surah
Al-Fatihah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita baca setiap hari, setiap kita sholat ya. Bahkan itu merupakan apa? Rukun sholat. Kalau tidak dibaca nanti sholatnya tidak sah ya. Matanya termasuk al-matani ya, termasuk yang bacaan yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena di dalam sholat itu dibaca okay? Ini yang di dalam Al-Quran itu yang pertama ada di surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian di surah yang kedua itu ada di surah Al-An'am okay? Coba Bapak Ibu nanti cari di surah Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Di sana ada deh surah Al-An'am nggih. Bisa dicari ya, Bapak-bapak nanti kalau pulang baca di surah Al-An'am ayat 1 nggih. Nggih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Kemudian yang kedua ada pada surah Al-Kahfi. Sering baca nggih? Sering baca surah Al-Kahfi ayat 1 okay? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, seperti itu okay? Ya, kalau sering baca surah Al-Kahfi biasanya dibaca pada hari atau malam Jumat atau hari Jumat okay? Nah, kemudian di surah yang lainnya juga di surah Saba ayat pertama, surat Saba, jadi bisa dicari di sana. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Nah, di dalam surah Saba ayat 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada di surah Fatir ya, surah Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula. Nah, di sana disebutkan di situ ya. Di dalam surah yang pertama di surah Al-Fatihah ayat pertama apa kedua? Ayat kedua nggih. Ayat kedua, ayat satunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keliru dari surah Al-Fatihah. Yang surat yang pertama ada kata alhamdu itu di surat Al-Fatihah ayat kedua. Kemudian di surah Al-An'am ayat 1. Kemudian surah Al-Kahfi. Kemudian surah Al-Kahfi. Kemudian Saba. Dan kemudian yang terakhir adalah surah Fatir ya, surah Fatir. Diingat-ingat nggih. Pertama Al-Fatihah, Al-An'am, kemudian Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Nah, ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya jumlah suratnya 114. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Kemudian Al-An'am binatang ternak ya, hewan ternak ya. Kemudian Al-Kahfi gua disebutnya Ashabul Kahfi ya, penghuni gua. Kemudian Saba, ini negeri Saba. Siapa nama rajanya? Ratunya siapa? Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Kemudian Fatirnya artinya Maha Pencipta ya, Maha Pencipta. Nah, semuanya ini adalah apa? Karunia atau pujian-pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nah, ini adalah selanjutnya adalah setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa, okay? Jangan lupa untuk apa? Wa bihi nasta'inu. Kita minta pertolongan dalam urusan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu. Nasta'inu itu diambil dari surah Al-Fatihah ayat yang keberapa? Oke, nasta'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4 apa 5? 4 apa 5? Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini coba kan. Wa bihi nasta'inu dia. Biasanya kita baca itu kan ini apa, setiap yang khotib atau yang ceramah itu biasanya baca itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin dan seterusnya. Ini tiap baru ala alihi washabi ajmain. Ini dibaca setiap penceramah maupun penceramah yang sudah terkenal maupun apalagi yang baru belajar, semuanya bisa baca ya. Nah, tapi kalau kita teliti dari mana diambil kata tersebut? Diambil dari surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Nasta'in adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apapun ya, apapun yang mau kita inginkan itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okay? Ujibu da'watad da'an, ujibu da'watad da'a idza da'an fal yastajibu li. Nah, apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dijawab, diijabah. Nah, diterima, dikabulkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wa bihi nasta'inu. Nah, kemudian ala umurid dunya, atas segala perkara atau urusan dunia. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hiduplah hiduplah di dunia ini seolah-olah engkau akan kekal selamanya. Ka'annaka ta'isyu abadan, ya, ta'isyu abadan. Kemudian beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Nah, ini ada kaitannya dengan kita sebagai umat Islam, umat orang-orang yang beriman. Itu apa? Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mesti akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apapun permintaan kita dalam urusan dunia ya. Nah, di dalam doa kita juga sering kita sebutkan ya, sering kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih. Itu yang kedua seperti itu ya. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah dan lain sebagainya, maka selanjutnya pengarang kitab ini yaitu Imam Salim Al-Hadrami mengatakan bahwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Nah, wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Nah, ala sayyidina Muhammad. Nah,
setelah setiap orang yang menulis kitab atau kaitannya dengan pelajaran-pelajaran agama itu hendaknya kita juga membaca sholawat. Ya, karena apa? Karena dengan kita banyak bersolawat, salah satunya adalah kelak pada hari kiamat kita akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, dan tidak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya, nggih. Keluarga Nabi maupun para sahabat yang mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mukaddimah ini diakhiri dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini adalah merupakan apa? Tidak ada kemampuan, ya, tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga apapun yang bisa memberikan izin, ya, memberikan suatu kekuatan kecuali illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kehendak, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan lagi maha agung, maha perkasa, okay? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dalam mukaddimahnya pengarang kitab ini menjelaskan bahwa hendaknya dalam kehidupan kita kita disuruh mengawali segala sesuatu dengan bacaan basmalah. Kemudian setelah itu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah. Kemudian setelah kita bersyukur, kita juga dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di baik urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Kemudian setelah itu, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan basmalah, membaca hamdalah, kemudian meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan, disunahkan membaca sholawat kepada siapa? Khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, sebagai penutup dari nabi-nabi, ya, penutup khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari semua nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu berasal dari apa? Berasal dari mana? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya kita bisa lakukan, semuanya kita bisa laksanakan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya langsung apa? Minggu depan, ya. Satu. Oke, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya itu muqaddimah, nggih. Kemudian untuk pembahasan yang pertama dalam kesempatan malam hari ini adalah yang pertama adalah qala al-muallifu arkanul islamu khamsatun. Nah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa arkanu itu adalah jamak daripada rukun, ya. Ruknul. Nah, ruknun. Arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Dasar-dasar pelaksanaan, pondasi-pondasi dari ajaran agama Islam itu ada 5. Nah, ini perlu kita hafalkan, deh. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah,
Ini yang pertama adalah syahadat, nggih. Nah, kemudian di syahadat ini bagaimana ucapannya? Nah, di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang pada saat itu malaikat Jibril itu berpakaian putih, serba putih. Kemudian langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mal Islam?" Ditanya kepada Nabi Muhammad, apakah Islam itu? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Antashhada alla ilaha illallah wa antashhada anna Muhammadar Rasulullah." Antashhada, engkau mengucapkan dua, yaitu apa? Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian engkau juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, syahadat ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama apa? Syahadat tauhid, syahadat uluhiyah, ya. Syahadat tauhid yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu tunggal, tidak beranak pinak, ya. Sesuai dengan apa yang kita yakini bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa tiada Allah itu satu. Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini adalah kalimat kita, syahadat kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sering kita baca, nggih. Yang pertama, ketika kita apa? Ketika sholat. Kemudian yang kedua, ketika apa? Pertama ketika sholat, kan nikah, ya, pengalaman. Ketika nikah, yang sering kita baca itu ketika azan, nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak memakai wawu, nggih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya, nggih. Ketika kita membaca azan. Kemudian yang ketiga, ketika apa? Kita baca syahadat itu ketika setelah azan terus iqamat, nggih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya. Sering kita baca. Nah, ini juga di dalam di dalam kita dalam membuat suatu perjanjian tertentu, kita itu dianjurkan untuk membaca dua kalimat syahadat. Terlebih lagi ketika orang yang baru masuk agama Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat, nggih. Jadi yang pertama tadi kita baca syahadat itu ketika apa tadi? Ketika sholat, kemudian azan, kemudian iqamah. Nah, nggih. Yang paling utama tadi adalah ketika apa? Baru masuk Islam, kemudian sholat, kemudian azan, kemudian iqamah, nggih. Ya, yang lainnya juga nanti ada syahadat kita ijab kabul. Ini khususnya yang bagi yang sudah menikah, nggih. Ya, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh ya segera mendapatkan jodoh. Nggih.
Oke. Yang pertama adalah tadi ya rukun arkanul Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Okay. Syahadat itu dibagi menjadi dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian rukun Islam yang kedua selanjutnya adalah sholat. Okay. Sholat diwajibkan kepada umat Islam itu ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima perintah sholat, yaitu ketika Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj ya. Pada tanggal berapa? Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab ya. Berawal dari ketika Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh atau didampingi oleh malaikat Jibril untuk menerima suatu perintah yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Dengan sebab apa? Okay? Nah, sebabnya ketika itu yang pertama Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, dimusuhi dengan pokoknya dimusuhi tenan, okay? Dimusuhi tenan. Ada dioyak-oyak. Nah, kemudian yang kedua pada masa itu yang pertama juga istrinya meninggal. Siapa? Khadijah. Okay? Kemudian selanjutnya siapa lagi yang meninggal? Okay? Siapa? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu Thalib atau pamannya. Sehingga kesedihan yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu karena kesedihannya yang sangat mendalam karena ditinggal oleh orang yang sangat dicintai, yaitu istri dan pamannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra. Nah, secara umum itu Isra artinya apa? Perjalanan malam. Nah, jalan-jalan di waktu malam. Nah, piknik malam ya. Atau yang apa? Kalau yang yang di itu kalau di Selamat Riyadi kalau biasanya kalau Car Free Day. Nah, kalau kan ya? Car Free Night. Jalan di waktu malam ya. Nah, siang hari Car Free Day di Selamat Riyadi. Tapi Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril itu pada waktu malam dari apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ya. Palestina. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW diajak setelah sampai di Palestina sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru diajak menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima perintah sholat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, nggih, Sidratul Muntaha setelah langit yang ketujuh ya, untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam menerima perintahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai ayyuhan nabiyyu ya. Penghulu dari semua nabi ya, penghulu nabi, wahai nabi ya, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, rahmat dan berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, karena apa? Karena rasa cintanya kepada umatnya. Dijawab oleh beliau, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Okay. Salam, assalamu alaina, salam untuk kami semua. Siapa? Umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat sampai kepada umatnya yang terakhir. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Okay. Nah, itu tentang sholat syahadat. Setelah syahadat kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, awalnya bagaimana? Sholat ini diterima berapa ya? Nah, ini juga prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat ini pertama kali yaitu 50 waktu ya. 50 waktu. Coba bayangkan 50 waktu ya. 50 waktu itu nek dihitung-hitung dibagi 24 jam kira-kira dapat berapa? 1,5 jam ya, kurang lebih segitu ya. Itu sudah sholat lagi, belum sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh nanti ada sholat lagi, setengah jam ada sholat lagi, sholat lagi ya. Sampai 50 waktu habis untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah menerima perintah sholat 50 waktu itu, Nabi Muhammad kemudian turun. Nah, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa gerangan yang engkau terima? Ya. Nah, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwa aku dan umatku diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 waktu. Ya Allah, Nabi Musa menjawab bilang, ya Allah, aku umatku saja yang disuruh sholat 3 waktu saja itu sudah banyak yang meninggalkan sholat, apalagi umatmu yang kecil-kecil ya, cilik-cilik, tidak akan mungkin mampu untuk melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 waktu. Nah, kemudian balik lagi. Nah, dengan pertimbangan itu Nabi Muhammad SAW kembali lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bagaimana ini? Tadi masukan dari Nabi Musa alaihissalam supaya dikurangi waktunya. Nah, ya baiklah. Kemudian dikurangi jadi 45. Okay. Balik lagi ketemu dengan Nabi Musa lagi. Bagaimana? Jawabannya sama. Aku disuruh sudah dikurangi, tapi 45 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi. Ketemu sampai 9 kali Nabi Muhammad SAW balik ke menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangi waktu yang dilaksanakan untuk melaksanakan ibadah sholat tadi. Nah, akhirnya sampailah pada 50 waktu. Itu pun Nabi Musa keberatan nggih. Kan mengurangi lagi, disuruh minta kembali lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangi waktunya tadi. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW, ya wahai Nabi Musa, aku sudah bolak-balik 9 kali. Aku sudah diberikan keringanan sebanyak 45 kali. Nah, oleh karena itu ini merupakan yang terakhir kalinya. 5 waktu ini adalah yang harus saya laksanakan, harus kami laksanakan bagaimanapun keadaannya. Okay. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kemudian turun dan setelah turun ke bumi dan menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kepada para sahabatnya. Nah, salah satu yang pertama kali beriman atau percaya kepada Nabi Muhammad SAW yaitu
Siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam ya. Orang yang pertama kali mempercayai tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tentang perintah salat ini adalah yang membenarkan pertama kali adalah sahabat beliau sekaligus mertua ya. Mertua beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam ya. Orang yang pertama kali membenarkan mempercayai tentang perintah sholat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Yang pertama adalah tadi rukun Islam dari syahadat kemudian sholat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan di akhir hayat kita nanti kita diberikan husnul khatimah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika
وجب الشكر علينا ما دعا لله Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجون رحمته ورفده اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم منهجه القويم اجعلنا من خيار أمتك واسترنا بذيل حرمتك واشرنا غدا في زمرتك واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومثنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وقصدها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين
وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.